वेलकम लाइफ, वेलकम लाइफ, स्वागत जिंदगी, स्वागत जिंदगी। किरत दा करिए सत्कार, आ जाओ जीवन विच बहार। मेहनत ही तकदीर बदलदी, जिंदगी दी तस्वीर बदलदी। काम कोई भी छोटा ਜਾਂ ਵੱਡਾ नहीं हुंदा, बस साडे सोचण दा नज़रिया वधिया होना चाहिदा। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत जिंदगी दे इस पाठ दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। तुहानू बहुत बहुत प्यार सत्कार। तुसी साडे देश दा भविख हो, तुसी साडे देश नू अगे लेके जाना है। जिमें जिमें तुसी सफल होना है, उस तरह ही साडे देश ने, साडे समाज ने, साडे पंजाब ने, साडे आले दुआले ने, साडे समाज ने तरक्की करनी है। जिस तरह तुसी स्वागत जिंदगी जो तुहाडे लई साडे सिੱਖਿਆ विभाग ਵੱਲੋਂ एक नवा विषा तैयार किया गया है, जिस दे नाल साडे बच्चों का सर्वपक्षी विकास होवे, साडे बच्चे जिथे पढ़ाई विच हुशियार होण, उस दे नाल नाल उन्हां नूं जिंदगी दीयां नैतिक कदरां कीमतां दा ज्ञान होवे, जिंदगी दे असल सच दा पता होवे, उसनूं ये पता होवे कि जिंदगी जिउणी किवें है, उन्हां ने रहना किवें है, उन्हां ने बहना किवें है, उन्हां ने समाज दे विच विचरना किवें है। वो एक खुले मन नाल सोचण, वो वड्डे सुपने लैण, उन्हां दा नज़रिया जिंदगी प्रति चंगा होवे, वधिया होवे। उन्होंने ये पता होवे कि उन्होंने लिए की चंगा है, की बुरा है, उन्होंने चंगियां आदतां ते उन्होंने ये भी पता होवे कि माड़ियां आदतां किहड़ियां हुंदियां हन। उन्होंने ये भी पता होवे कि वड्डियां दा सत्कार किवें करना है। साडे उन्हां बच्चों को ये भी पता होना चाहिए है कि सहनशीलता के गुण की की कीमत हुंदी है। जिंदगी दे विच इस तरह दीयां बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां साडे पैर पैर ते काम आउंदियां ने। इन्हां गल्लां नूं सिखाउण दे लई ही साडे सिੱਖਿਆ विभाग ਵੱਲੋਂ एक नवा विषा जिहड़ा तैयार किया गया है, जिसका नाम है स्वागत जिंदगी। तुसी जिथे अपनियां बाकी किताबां पढ़ते हो, बाकी विषय पढ़ते हो, जिमें कि तुहाडा हिसाब का विषय है, साइंस का विषय है, पंजाबी का विषय है, अंग्रेजी का विषय है, उन्हां विषयां ने तुहाडे लई जिंदगी भर काम आउणा है। उसी तरह ही इस विषय ने तुहाडे जीवन नूं एक नवीं सेध देण लई, नवीं दिशा देण लई काम आउणा है। सो अज आपां जिहड़े विषय ते गल करनी है, जिस सबजैक्ट बारे गल करनी है, उसका नाम है किरत दा सत्कार करो। किरत तो भाव काम, वर्क, कोई भी वो काम जिहड़ा साडे जीवन निर्वाह लई काम होवे ते जां वो काम जिहड़ा असीं अपने घर दे विच करदे हां, जां असीं अपने गवांढ दे विच करदे हां, जां समाज दे विच करदे हां, वो सारे ही ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ कोई ना कोई काम जरूर करना हुंदा है वड्डा होके, जिस नाल वो अपना जीवन निर्वाह वधिया ढंग नाल कर सके, जिस नाल वो अपना जीवन ही नहीं, उस दे नाल जुड़े हुए होर लोकां दा जीवन जिहड़े उस ते निर्भर ने, उन्हां दा जीवन भी वो वधिया ढंग नाल कर सके। असीं सारे ही इस समाज का महत्वपूर्ण अंग हाँ। सारा ही ब्रह्मंड एक दूजे नाल जुड़िया होया है, एक दूजे ते निर्भर है। इस करके कोई भी एक काम दूसरे काम नूं प्रभावित करता है। सो सानू इस बारे, इस दी महत्ता बारे, किरत दे सत्कार की महत्ता बारे जे असीं जागरूक होवांगे, जाणू होवांगे, तां ही असीं अपने कंमां नूं प्यार करांगे, किरत नूं प्यार करांगे, किरतियां नूं प्यार करांगे। क्योंकि साडे समाज का, साडे देश का, साडी दुनिया का मुख्य आधार वो किरती लोग ने, वो काम करन वाले लोग ने, जिन्हां नाल समाज अगे वध रिहा, जिन्हां नाल साडा देश अगे वध रहा, जिन्हां नाल साडा घर तरक्की कर रहा, जिन्हां नाल साडा पिंड तरक्की कर रहा। इस करके सानू किरत दा सत्कार करन दी गल सिखाई गई है ते सिखाई जाती है। किरत दे सत्कार बारे तुहानू एक कहानी सुणाउंदा हां कि एक बार एक स्कूल दे विच एक मुकाबला होना सी हत्थां दी सुंदरता बारे, ते ओह उस दिन जिस दिन ये मुकाबला होना सी, ਵੱਖ-ਵੱਖ विद्यार्थियों वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ जो उन्होंने घरों के जिस तरह भी अपने हत्थों को सजा के लिया सकदियां सन, कुड़ियां उन्होंने अपने हत्थों को शंगार के स्कूल के लिया। किसी ने हत्थों से कोई चीज़ लाई, किसी ने कोई चीज़ लाई। जो उत्थे जज साहबान ने उस मुकाबले को देखना शुरू किया, तो ਵੱਖ-ਵੱਖ कुड़ियां ने अपने हत्थ दिखाने तो बाद जो जाके बैठ गई, तो एक कुड़ी अपने हत्थों
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਟੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਜੋਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋਗਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੰਨੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੱਥ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦਾਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹੱਥ ਖੁਰਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ, ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣੇ ਖਾਵੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਘੁਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਵਰਕਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੂਟੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਲਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੀ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਟੂਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਲਕਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਛੱਤ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਰੀਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਸੀਮੈਂਟ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਆ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਘਾਟ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਖੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਹੈ, ਫਰਿੱਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ, ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ, ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਵੀ ਲੱਭਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਖਾਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਔਖੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 200 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਮੁਕਾਮ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੀਤ। ਦੇ ਗੀਤ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਮੁਕਾਮ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਮੁਕਾਮ।
ਵਗਦਾ ਪਸੀਨਾ ਏ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਤਪ ਕੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਨਗੀਨਾ ਏ ਕਰਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਮੁਕਾਮ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਮੁਕਾਮ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੱਟਣ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਪਤਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੱਟਣ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਪਤਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੰਡਦੀ ਪੈਗਾਮ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਮੁਕਾਮ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਖਾਬ ਜੋ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਖਾਬ ਜੋ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸਲਾਮ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਮੁਕਾਮ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਮੁਕਾਮ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਮੁਕਾਮ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਮੁਕਾਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਓ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਸੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹਿਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲਵੋਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣੀਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਮਾਣਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ।